بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ پاک افغان سرحد پر جنگ دوبارہ بھڑک اٹھی، طالبان کا بڑا حملہ، خطرہ سنگین تصادم کے دہانے پر۔ دوحہ مذاکرات کے تحت ہونے والی عارضی جنگ بندی ٹوٹ چکی ہے اور افغان طالبان نے پاکستان پر شدید حملوں کا آغاز کر دیا۔ افغان میڈیا کی رپورٹ کے مطابق پکتیاکا کے سرحدی علاقے میں جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہوا جب طالبان سے منسلک اکاؤنٹس نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے پہلے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، جس کے بعد افغان فورسز نے جوابی کارروائی کی۔ دونوں جانب بھاری ہتھیاروں کے استعمال کی اطلاعات ہیں اور سرحدی پٹی جنگی محاذ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ فوج ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے اور ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اسلام آباد نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ اب ملک میں صرف ویزا یافتہ افغان شہری ہی قیام کر سکیں گے۔ دیر انصاف افغانستان کے ذرائع کا کہنا تھا کہ حملوں میں عام شہری بھی متاثر ہوئے ہیں، جبکہ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے فورسز کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم دے دیا۔ چین، قطر اور سعودی عرب نے فوری طور پر فریقین سے تحمل اور مذاکرات پر زور دیا ہے، لیکن زمینی حقائق کچھ اور بتا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ صورتحال برقرار رہی تو خطے میں ایک بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے، جس کا اثر نہ صرف پاکستان اور افغانستان بلکہ سی پیک منصوبوں اور چینی سرمایہ کاری پر بھی پڑے گا۔ ادھر اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان نے 400 کلومیٹر رینج کے ایک نئے میزائل تجربے کا دعویٰ کیا ہے، جس نے خطرات کو مزید بڑھا دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق بھارت اس صورتحال سے فائدہ اٹھا کر افغانستان کو پس پردہ اسلحہ اور مالی مدد فراہم کر سکتا ہے تاکہ پاکستان پر دو محاذوں سے دباؤ بڑھایا جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغان طالبان کی مساجد میں پاکستان مخالف جہاد کی کال، پاکستان کا سخت رد عمل۔ پاکستان افغانستان سرحدی صورتحال تشویشناک ہے اور کشیدگی میں اضافے کے واضح آثار سامنے آئے ہیں۔ انٹیلیجنس رپورٹ بتاتی ہے کہ بعض افغان علاقوں کی مساجد اور خطبہ مقام پر ایسی ہدایات اور پیغامات جاری ہو رہے ہیں جن میں پاکستان کے خلاف روایتی بیانیے کو ہوا دی جا رہی ہے۔ اسی پس منظر میں ٹیکٹیکل گروپس اور غیر ریاستی عناصر، جن میں بعض بیرونی و اندرونی گروہوں کے رابطے شامل ہیں، اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سرکاری حلقوں کا کہنا ہے کہ پاکستان نے اپنی سیکیورٹی اور دفاعی پالیسی میں پہلے کی طرح واضح وضاحت رکھی ہے۔ جو دہشت گردی ہمارے اندرونی علاقوں میں عمل میں آئے گی، اس کا جواب ٹھوس اور حساب شدہ انداز میں دیا جائے گا، جس میں حدود و قیود کا خیال رکھا جائے گا۔ بالخصوص شمالی وزیرستان اور بعض سرحدی علاقوں میں خطرے کی سطح بلند کر دی گئی ہے اور افواج نے حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دیے ہیں۔ انٹیلیجنس ذرائع نے بتایا ہے کہ طالبان کی طرف سے سلیپر سیلز کو ایک بار پھر متحرک کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور جمہوری بیانیوں کی بجائے مذہبی تقاریر کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے شواہد ملے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈپلومیسی بند نہیں کرے گا، مگر توازن کے ساتھ احتیاط اور فیصلہ کن رویہ بھی اپنائے گا تاکہ عام لوگوں کی حفاظت کو مقدم رکھا جا سکے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی عرب امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے پر بات چیت کر رہا ہے، فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ۔ بین الاقوامی جریدے فائنینشل ٹائم نے دعویٰ کیا ہے کہ سعودی عرب امریکہ کے ساتھ دفاعی معاہدے پر بات چیت کر رہا ہے، جو اگلے ماہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ واشنگٹن کے موقع پر طے پا سکتا ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار کے حوالے سے بتایا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ امریکہ پر معاہدے کے حوالے سے کچھ بات چیت جاری ہے، تاہم معاہدے کی تفصیلات تاحال سامنے نہیں آ سکیں۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان حال ہی میں قطر اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے معاہدے جیسی چیزوں پر بات چیت ہو رہی ہے، جس میں یہ طے پایا تھا کہ قطر پر کسی بھی قسم کا حملہ امریکہ پر حملہ تصور ہوگا۔ اس حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ نے فائنینشل ٹائم کو بتایا کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی تعاون ہماری اس خطے کی پالیسی کا اہم ترین ستون ہے۔ امریکہ اور سعودی حکام کی جانب سے اس حوالے سے باضابطہ طور پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ابراہیم اکارڈ میں جلد توسیع کی توقع کرتا ہوں، چاہتا ہوں سعودی عرب اور دیگر ممالک اکارڈ کا حصہ بنے۔
अमेरिकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर सऊदी अरब मुआहदा तस्लीम करे तो दीगर ममालिक भी हिस्सा बन जाएंगे। उनका कहना था कि चीन पर अज़ाफ़ी 100% अमेरिकी टैरिफ मुस्तकिल नहीं, चीन ने ऐसा करने पर मजबूर किया है। चीन हमेशा बरतरी की तलाश में रहता है। उम्मीद है चीन के साथ मामलात ठीक हो जाएंगे। अमेरिकी सदर का मज़ीद कहना था कि आइंदा 2 हफ्तों में चीनी सदर से अहम मुलाकात करूंगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिकी सदर का पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग खत्म करने का अंदिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हालिया झड़पों के बाद एक अहम बयान देते हुए इस जंग को ख़त्म करने का अंदिया दिए है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है और अगर दोनों ममालिक राज़ी हों तो वो ज़ाती तौर पर सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कई दहाइयों से ताल्लुकात पेचीदा रहे हैं, ताहम अब वक्त आ चुका है कि दोनों ममालिक बातचीत के ज़रिए अपने मसाइल हल करें। उनके मुताबिक ये जंग मेरे लिए ख़त्म करना बहुत आसान है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों ममालिक खुद अमन की राह अख्तियार करें ताकि पायदार इस्तेहकाम कायम हो। अमेरिकी सदर के इस बयान के बाद सफारती हलकों में चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि आया वाशिंगटन खित्ते में एक बार फिर फाल किरदार अदा करने जा रहा है। तजियाकारों का कहना है कि अगर अमेरिका वाकई सालसी की पेशकश पर अमल करता है तो ये पाक अफगान ताल्लुकात में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गजा की तामीर नौ। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने 65 अरब डॉलर का 5 साला मंसूबा पेश कर दिया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने गजा की तामीर नौ के लिए 3 मराहल पर मुश्तमिल 5 साला मंसूबा पेश कर दिया है, जिसका मकसद जंग से तबाहशुदा गजा को दोबारा आबाद, मरबूत और तरक्की याफ्ता हिस्सा बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अक़वाम मुत्तहिदा और सफारती नुमाइंदों से मुलाकात में बताया कि ये मंसूबा रहाइश, तालीम, हुक्मरानी और दीगर 18 शोबों पर मुहित है और इसकी तकमील के लिए तकरीबन 65 अरब डॉलर दरकार होंगे। उनका कहना था कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी का हदफ है कि 12 माह के अंदर गजा में मुकम्मल तौर पर फ़ाल तौर पर वापस आए। मंसूबे के अहम निकात: मंसूबा 3 मराहल पर मुश्तमिल है और इसमें 5 साल का टाइम फ्रेम रखा गया है। बहाली में रहाइश, बुनियादी ढांचा, सेहत, तालीम, बिजली, पानी, रोज़गार और हुक्मरानी शामिल है। मिस्र और उर्दन के साथ पुलिस ट्रेनिंग प्रोग्राम पहले ही शुरू कर चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं दो तरफा तजारत मातल। तोरखम सरहद के दोनों तरफ हज़ारों गाड़ियां फंस गई। तोरखम सरहदी गुजरगाह की बंदश से ट्रांजिट समेत दो तरफा तजारत मातल है। तजारती गुजरगाह बंद होने से सरहद के दोनों तरफ हज़ारों गाड़ियां फंस गई हैं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान को ताज़ा फल, सीमेंट, कपड़ा समेत मुख्तलिफ अशिया बरामद करता है। अद्वियात, मेडिकल आलात, स्पोर्ट का सामान भी पाकिस्तानी बरामदात में शामिल है। कस्टम ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान से ताज़ा फल, खुश्क फल, कोयला समेत मादनी अशिया दरामद की जाती हैं। तोरखम तजारती गुजरगाह की बंदिश के सबब पाकिस्तान की तरफ 2000 से ज़ायद कार्गो गाड़ियाँ फंस गई हैं। कस्टम ज़राए के मुताबिक फंस जाने वाली कार्गो गाड़ियों में एक्सपोर्ट और ट्रांजिट सामान ले जाने वाली गाड़ियाँ शामिल हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यूक्रेनी सदर की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, रूस से जंग खत्म करने की इस्तदा। यूक्रेनी सदर वफूद के हमरा व्हाइट हाउस पहुंचे और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास मौका है, यूक्रेन जंग को ख़त्म करें। हम अमन चाहते हैं मगर सदर पुतिन नहीं चाहते। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरा ख्याल है रूसी सदर भी जंग ख़त्म करना चाहते हैं। हम टोमाहाक मिसाइलों के बगैर जंग ख़त्म करने के काफ़ी करीब हैं। दोनों सदरों ने नरमी दिखाई तो जंग ख़त्म हो सकती है। हम रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को जंग ख़त्म करने पर कायल कर सकते हैं। अमेरिकी सदर का मज़ीद कहना था कि मशरक़ वस्ता में हमने 59 ममालिक को मुतफ़िक किया है। भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। क्या रहे कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक रब्ता किया था। इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में रूस यूक्रेन जंग के खात्मे पर तफसीली बातचीत की गई और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात पर भी इत्तेफाक हुआ है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।